ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆ. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरम्। श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यशठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं। वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणम्बुधाग्र्यं नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समतीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। वात्स्यश्रीकृष्णसूरीन्द्रपदपङ्कजषट्पदम् अनन्तपद्मनाभार्यं भारद्वाजमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ् அரங்கற்கு பன்னுத் திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய். அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர்கோமானே உறங்காதே எழுந்திரார் சம்பொழ் கழலடிச் செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் ಎಂಬಾವಾಯ್. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪಾಶುರ ಎಲ್ಲೇ இளங்கிளியே இன்னம்முறங்குதியோ சில்லென்று அழை ஏன்மின் நங்கைமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள். வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை
ಮಾಯನೈ ಪಾಡೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಪಾಶುರಗಳು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತದನಂತರದ 10 ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 9 ಸಖಿಯರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 9 ಪಾಶುರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಗೋದಾದೇವಿ 10ನೇ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ 10ನೇ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ 10ನೇ ಸಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10ನೇ ದಿವ್ಯದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10ನೇ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು 14ನೇ ಪಾಶುರದವರೆಗೂ ನಾವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 14ನೇ ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಉಂಗಳ್ ಪುழக்கடை ತೋಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್ ಶಂಗಳ್ ನೀರ್ ವಾಳ್ನೆಗಂಡು ಆಂಬಲ್ವಾಯ್ ಕೂಂಬಿನ ಕಾಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಗಳ್ ಪುழக்கடை ತೋಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕೋ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಜಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪುಷ್ಪಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೂಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವರೆ ಕಮಲಾ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ತಾವರೆ ಕಮಲ ಹಾಗೂ ನೈದಿಲೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ತಾವರೆ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೈದಿಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅರಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈ ನೈದಿಲೆ ಬಾಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತಾವರೆ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಶಂಗಳ್ ನೀರ್ ವಾಳ್ನೆಗಂದು ಆಂಬಲ್ವಾಯ್ ಕೂಂಬಿನ ಕಾಣ್ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಗಿರುವಂತಹ ಕಮಲವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪ, ಆಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪ, ಈ ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪವಾಗಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಅರ್ಥಗ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶೆಂಗೊರ್ ಪೊಡಿಕ್ಕೂರೈ ವೆಣ್ಪಲ್ ತವತ್ತವರಂತ ಹೇಳಿ, ಶೆಂಗಳ್ ಪೊಡಿಕ್ಕೂರೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ 3 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಂಗಳ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಶಂಗಿಡುವಾನ್ ಅಂದರೆ, ಅವರವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ, ಆ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು, ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗೋಯಿತು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಆದರೂ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಏಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏಳು ಓ ಸಖಿ ಅಂತ ಆ ಸಖಿನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಖಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ 14ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳೈ ಮುನ್ನಂ ಎಳುಪುವಾನ್ ವಾಯ್ಪೇಶಂ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಏನಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀನೇ ಅಲಾರಂ ಥರ ಎಬ್ಬಿಸಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲಾರಂ ಆದವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು.
ಆದರೆ ಈ ಅಲಾರಮ್ಮೇ ಇವಾಗ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗಾಯ್ ಎഴുಂದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡಯಾಯ್, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓ ಪಾವೈ ಅಂದರೆ ಓ ಸಖಿಯೇ ನೀನು ಹೇಳು, ನಂಗಾಯ್ ಎഴുಂದಿರಾಯ್ ನೀನು ಹೇಳು, ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡಾಯ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಖಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಆದರೂ ನೀನು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಚೂರಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡಯಾಯ್, ನಾವುಡಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀನು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲಸ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಗೋಡು ಶಕ್ಕರಂ ಏಂದುಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೈ ಪಾಡೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಈ 14ನೇ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ 9ನೇ ಸಖಿಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಗೆ ಎಬ್ಸಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಖಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪಾಶುರ 15ನೇ ಪಾಶುರ. ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನಮ್ಮುರಂಗುದಿಯೋ சில்லென்று அழையேன் மின் நங்கை மீர் போதுருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை ಮಾಲಯನೈ ಪಾಡೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 15ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಖಿ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಸಖಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಳ್ವಾರರ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಕುಲನಂದನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಳ್ವಾರರ ಒಂದು ಕುಲ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆಳ್ವಾರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂಥವಳು ಈ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಳ್ವಾರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಆಳ್ವಾರರಿಗಿಂತ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಚನೆಗಳು ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊഴി ಹಾಗೂ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ. ಈ ಎರಡು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಗೆ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಪಾಶುರವಾದ ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ 15ನೇ ಪಾಶುರ ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರ. ಈ ಪಾಶುರ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಶುರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪಾಶುರ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಲುಂ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಶುರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿನೂ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈಲುಂ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಶುರವು, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಖಿಯರನ್ನು ಎಬ್ಸಿದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ, 9 ಸಖಿಯರನ್ನು ಎಬ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಇವಳು 10ನೇ ಸಖಿ. ಈ 9 ಸಖಿಯರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಶುರ ಹಾಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ. ಈ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ತಾಲಾಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೋದಾದೇವಿಯಿಂದ. ಈ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದು.
ಈ ಪಾಶುರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ರೀತಿಲಿರುತ್ತೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಳಗಿಂದ ಆ ಸಖಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ಸಖಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಶುರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಗಿಣಿಮರಿಯೇ, ಗಿಣಿಮರಿಯಂತ ಇರುವಂಥವಳು ಈ ಸಖಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಗಿಣಿಮರಿ ಅಂತ ಇರೋಳು ಅಂತಂದರೆ, ಗಿಣಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಿಣಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಗಿಣಿಮರಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋಳು ನೀನು, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಳು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೇನಾ ನಿಂಗೆ, ಇನ್ನಮ್ಮು ರಂಗುದಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಖಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಬಂದಿರೋಂಥವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣವತಿಯರು, ಗುಣಸಂಪನ್ನರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗಾಯ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ನಂಗಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಂಗಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಗೆ ನಂಬಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ, ಗುಣಸಂಪನ್ನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಗುಣವತಿಯರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಗೊಣುಕ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಖಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಆದರೆ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀಯ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ನೀನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಖಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಖಿ, ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಚತುರೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಚತುರರು, ನೀವೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋರು, ನಾನೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನೇನಲ್ಲ ಆದರೂ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಚತುರೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈಗ ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಿನಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಸಖಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಓ ಗೋದಾದೇವಿ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ನನಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಖಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀನೇ ಬಂದು ಎಣಿಸ್ಕೊ, ನೀನೇ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕುವಲಯಾಪೀಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆನೆಯ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪರಿತಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥವನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಮಾಯನೈ ಪಾಡೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್, ಆ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಸಖಿನ. ಇದು ಈ ಪಾಶುರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ.
ಇದೇ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಪಾಶುರ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನಮ್ಮು ರಂಗುದಿಯೋ ಅಲ್ವಾ. ಓ ಗಿಳಿಮರಿ ಅಂತ ಇರುವವಳೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಮರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಗಿಳಿಮರಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ವ್ಯಾಸರ ಕುಮಾರರಾದ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಶುಕಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಿಳಿಮರಿ ಅಂತೀವಿ? ಅವರ ಹೆಸರೇ ಶುಕ, ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿತು, ಅವರು ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತರು, ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಏನು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತರೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಗಿಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಗಿಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣವನ್ನು ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ 1 ವಾರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 1 ವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ 1 ವಾರನೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ. ಅವನ ಒಂದು ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಮುಂದೆ, ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ, ನೀವು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತವನ್ನೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾಹ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಭಾಗವತ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಳಿತಂ ಫಲಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮರವಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಮರ ಬೇಡ, ಒಂದು ಕಾಡೇ ಇಟ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಗಮ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಡು. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ವೇದಗಳ ಭಾಗಗಳು, ಅದು ಸಂಹಿತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಣ್ಯಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ವೇದದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಾಗಲಿ, ಇತಿಹಾಸಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಗಿಣಿಮರಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗಿಣಿಮರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಕೊಕ್ಕುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಅದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿಣಿಮರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕತ್ತಂತೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗಿಣಿಮರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನೇ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಖಮುಖಾತ್ ಅಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮರಗಳಿವೆ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಮರದಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಹಿಯಾದಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕಿತಂತೆ. ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕಿದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು? ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪಿಬತ ಭಾಗವತ ರಸಮಾಲಯಂ. ಆ ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೇ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೇ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಡ್ದ. ಅದು ಈಗ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಗಿಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವರು ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಿಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೈ ಇಳಂಗಿಳಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಸ ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಸವನ್ನು ಆ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಿಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ಯಾರು ಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. விளக்கொளியை மரகதத்தை திருத்தங்காவில் வெக்காவில் திருமாலை பாடக்கேட்டு வளர்த்ததனால் பயன்பற்றேன் வருக என்று ಮಡಕ್ಕಿಳಿಯೈ ಕೈಕೂಪಿ ವಣಂಗಿನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತಿರುನೆಡುಂತಾಂಡಗಂನಲ್ಲಿ ಆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ತಿರುತಂಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ತಾಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತಿರುತಂಕ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಿರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಲ್ವಾ, ತಂಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ತಾಯಾರ್ ಇಬ್ಬರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಾರಿಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುತಂಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಪ್ಲಸ್ ಆಳ್ವಾರರು, ಈ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಪೆರ್ಮಾಳಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಳಿ, ಯಾರು? ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಳಿ. ಆ ಗಿಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಳಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಳಿ ಹಾಗೇ ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಗಿಳಿಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನನಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ದೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ತಿರುತಂಕ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಈ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಹಾಗೇ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ,
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಕೈಕೂಪಿ ವಣಂಗಿನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗಿಳಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗಿಳಿಯು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ 1-2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಆ ಗಿಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೇ ಗಿಳಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಗಿಳಿ ಥರಾನೇ. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 1-2 ವಯಸ್ಸು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿರೋರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ 1 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ 3-4 ತಿಂಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ತುಂಬಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡೇ 1-2 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆ ಗಿಳಿ ಥರಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 1-2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗಿಳಿ ಥರಾನೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಗಿಳಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು, ಇದೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಥೆನೇ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಕಥೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೇಡುವಚ್ಚೇರಿ ಕಿಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗಿಳಿ. ವೇಡುವಚ್ಚೇರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಟರ್ ಗುಂಪು, ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗಿಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಗಿಣಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಆದರೆ ಗಿಣಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಧುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಸಾಧುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಡನ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗಿಣಿ ಆ ಬೇಡನ ಜೊತೆಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಬೇಡನ ಜೊತೆನೇ ತಂಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡನ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಗಿಣಿ ತಂಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಗಿಣಿ ಸಾಧುಗಳ ಬಳಿ ತಂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಬೇಡನ ಗಿಣಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಸಾಧುವಿನ ಗಿಣಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಅವನ ಕಾಲು ಮುರಿ, ಅವನ ಕೈ ಮುರಿ, ಅವನ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳಿಸತ್ತಂತೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥವನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಗಿಳಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪಾಸರ್ಸ್ ಬೈ ದಾರಿ ಹೋಗರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ.
ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆ ಕಾಡು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಂತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗಿಳಿ. ಆ ಗಿಳಿ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಪಾಸಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ, ಸಾಧುಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಮಗೇನಾದರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯೇ, ಆಯಾಸವಾಗಿದೆಯೇ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮಗೇನು ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗಿಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಈ ಗಿಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಿಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಗಿಳಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಗಿಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ತಿರುಮಂಗಯ್ಯಾಳ್ವಾರರು ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ತಿರುಮಂಗಯ್ಯಾಳ್ವಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುತಂಕಾನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಳ್ವಾರರಾಗಿದ್ದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರವನ್ನು ತಿರುಮಂಗಯ್ಯಾಳ್ವಾರರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಿಳಿ, ಅದು ಅವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಅಡಿಯೇನೈ ಕಿಳಿಯೈ ಪഴಕ್ಕುವೈಕ್ಕುಮಾ ಪೋಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಆದಂತಹ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಳಿಯಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಣಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಾವು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಹಾಗೇ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಿಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಗರ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಸಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರರು ನನಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊತ್ತು, ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೆ ಅಂತಾನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊತ್ತು, ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ತರ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗಿಳಿನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ಗಿಳಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಳಿ. ಅದು ಯಾವ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಒಂದು ಗಿಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಅವಳು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಗಿಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಳಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ, ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಗಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಹಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಏನಿದೆ, ಆ ಗಿಳಿ ಹಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಯೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಣಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಶುಕಬ್ರಹ್ಮವಾದರೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಳಿ, ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಗಿಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಮ್ಮುರಂಗುದಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಗಿಳಿ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವತರ ಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಗಿಳಿ, ನಿನಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಲಗಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎದ್ದು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಿಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ವಿರಚಿತಂ ತ್ವದಧೀನ ವಾಚ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ವರದಯತ್ ತದಿದಂ ನ ಚಿತ್ರಂ ಆವರ್ಜಯಂತಿ ಹೃದಯಂ ಖಲು ಶಿಕ್ಷಕಾಣಾಂ ಮಂಜೂನಿ ಪರಶಕುಂತ ವಿಜಲ್ಪಿತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶುಕದಂತೆಯೇ ಇವರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುಧಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗೇನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನಮ್ಮುರಂಗುದಿಯೋ, ನೀನು ಗಿಣಿಯಂತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಲಗಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿಲ್ಲೆಂಡ್ರ್ ಅಳೈ ಏನ್ ಮಿನ್ ನಂಗೈ ಮೀರ್ ಪೋದ್ರುಗಿಂಡ್ರೇನ್. ಶಿಲ್ಲೆಂಡ್ರ್ ಅಳೈ ಏನ್ ಮಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಆ ಸಖಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳಗಿಂದ, ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಸೌಂಡು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದರೂ ಕರಿಬಾರ್ದಾ? ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಮೇಲೇನೋ ಸಿಡುಕೊಂಡು ಕರಿತಾ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸಖಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೈ ಮೀರ್ ಪೋದ್ರುಗಿಂಡ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳೋಕ್ಕೇನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪಾಗಿದೆ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಿಂದ ಆ ಸಖಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಲ್ಲಯುನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳು ಪಂಡೇ ಉನ್ ವಾಯರಿದುಂ. ನೀನು ಎಂಥವಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋವಳೆ ನೀನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯರು ಸಖಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಯುನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳು ಪಂಡೇ ಉನ್ ವಾಯರಿದು,
ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇನೆ. ನೀ ಬರೀ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀಯ ಹೊತ್ತು ಅದು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನಡೆಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾತು ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೀವೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ. ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಖಿ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಖಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ನಾನೇ ತಾನ್ ಆಯಿಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ನಿನಗೇ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ವಾದ ಹಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಭರತ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು, ತಾಯಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ನೋ ಅವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭರತ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೀನು ಬಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ವಾದ ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಮಾತನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕರು, ವಸಿಷ್ಠರು, ಇಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾದ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಡೀತು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, 2 ದಿನ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾದ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಖಿಯರಿಗೂ ಆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಖಿಗೂ ವಾದಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದರೂ ಈ ವಾದಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಾನೇದಾನ್ ಆಯಿಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. ನಾ ಈ ಪಾಶುರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಲುಂ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವಯಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಒಂದು ಪಾಶುರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ, ನಾನೇ ತಾನ್ ಆಯಿಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಇರಲಿ, ನಂದೇ ತಪ್ಪಮ್ಮ, ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣುಕ್ಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ವಾದ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದೇ ತಪ್ಪಮ್ಮ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಒಂದು ಹೃದಯ, ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಹೃದಯ ಈ ಪಾಶುರ, ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನೇ ತಾನ್ ಆಯಿಡುಗ. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನ್ಯೂಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು ಮಾರನೇ ದಿನ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವರ ಮಾವನ ಮನೆ ಕೇಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರತನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭರತ ಫೈನಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಾಗತವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಜೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಭರತನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು, ದಶರಥನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ 2 ವಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಭರತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ರೀತಿಲಿ ಭರತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ವಿಷಯನೋ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ. ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನ ಮಂಥರಾಯಾಹ ನ ಚ ಮಾತುರಸ್ಯಾಹ ದೋಷೋ ನ ರಾಜ್ಞಃ ನ ಚ ರಾಘವಸ್ಯ ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ಅತ್ರ ಆಸೀತ್ ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಮಾಸೀತ್ ವನಪ್ರವೇಶೆ ರಘುನಂದನಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ನಾನೇ ತಾನಾಯಿಡುಗ ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭರತನು ಕೂಡ ನ ಮಂಥರಾಯಾಹ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಂಥರೆ ಬಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮಂಥರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆ ಮಂಥರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಚ ಮಾತುಹು ಅಸ್ಯಾಹ, ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ಆ ಮಂಥರೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದೋಷೋನ ರಾಜ್ಞಃ, ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ದಶರಥ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು, ಆ ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಶರಥನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಶರಥನ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಚರಾಘವಸ್ಯ, ದಶರಥ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ, ಮೊದಲು ಮಂಥರೆದಲ್ಲ, ಮಂಥರೆ ಬಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಮಂಥರೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭರತನ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ. ಆ ಕೈಕೇಯಿಯ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಶರಥ. ಆ ದಶರಥನ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಶರಥನ ಮಾತು ಕೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಮ. ಆ ರಾಮನ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ನಚ ರಾಘವಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ಅತ್ರ ನಿಮಿತ್ತಮಾಸೀತ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಲ್ಲ ನಾನೇನೆ, ನಂದೇ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದಾನೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ವನಪ್ರವೇಶೆ ರಘುನಂದನಸ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಬಿಡದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಖಿಗೂ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಸಖಿಯರಿಗೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಭರತ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಪಾಪವೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಶರಥನಿಗಾಗಲಿ, ದಶರಥನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ರಾಮನಾಗಲಿ, ದಶರಥ ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಕೈಕೇಯಿ ಮಂಥರೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮಂಥರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಂದೇನೇ ತಪ್ಪು, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಾನೇ ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಭರತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಇದು ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ನೇಹ ಆದಮೇಲೆ ಸುಗ್ರೀವ ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಓ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ, ಈ ತಾರೆ, ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಗ್ರೀವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದು ವರ್ಷ ಋತು, ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ. ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಆ ರೀತಿ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಗ್ರೀವ ಒಳಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯೇ ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ, ಆ ವಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ತಾರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆ ಹನುಮಂತ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೂಲಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಹೆ ಥರ ಅವನಿಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆಯೋದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ, ನಾನು ಈ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪಾಡಿಗವನು ಒಳಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾರೆ ಜೊತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಅವನಿಗೆ ವಾಲಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಲಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅವನೇನೋ ಮರ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾರು? ನಾವೀಗ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನಂತ ಶಯನ ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಇದು ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಲಾಗಿ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ ಬಂತು. ಆಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಸೇನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಡ್ವೈಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೋಪ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಈ ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸುಗ್ರೀವ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿರುಚ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋರಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯಿತು, ತನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೆನಪು ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮ ನಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು AC ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮರ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಆವಾಗ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ನೆನಪು ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಯ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಂಗೂ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಭಯ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಭಯ. ಈ ರೀತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ತಾರೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಸುಗ್ರೀವ ಈ ರೀತಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ತಾರೆ ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, 2 ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒದ್ದು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದಿತ್ತು. ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋ ರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಸಖಿ, ನೀನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓ ತಾರೆ ನೀನು ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೇ ನೀ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲೋ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೇ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತಾರೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸುಗ್ರೀವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಾರೆ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಬಳಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆದಂಥ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸಜೆಷನ್ನ ಹಾಗೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇನ್ನೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೇನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ, ಅಪಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಈ ಅಪಾಲಜಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವನ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಸಹ
ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಂದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, ಈಗ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸುಮಾರಿವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವಂ. ಅಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂ ಜಲಯತೀತಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ನೀರು, ನೀರನ್ನು ತರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜಲಯತೀತಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಜಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದೇ ತಪ್ಪಾಗೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾಗವತರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂಜಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಈ ಅಂಜಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮುದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಂಜಲಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಯಾರೋ ವೈಷ್ಣವರು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಮೊದಲು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಆ ರಾಮ ಭರತನ ವಾದದ ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇದೆ, ಮುಗಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಬೇಕು, ನೀವೇ ಟ್ರೈನ್ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ವಾದ ಮುಗಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭಾಗವತರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗವತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಗವತರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ವಂತೆ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರತೈ ಭವದೇಕ ಭೋಗೈ ನಿತ್ಯೈರನುಕ್ಷಣ ನವೀನ ರಸಾರ್ದ್ರ ಭಾವೈ ನಿತ್ಯಾಭಿವಾಂಚಿತ ಪರಸ್ಪರ ನೀಚ ಭಾವೈ ಮದ್ದೈವತೈ ಪರಜನೈಸ್ತವ ಸಂಗಸೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನೀಚ ಭಾವೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತಾವೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ವಾರ್ತಾಲಾಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಇಮೌ ಸ್ಮ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಕಿಂಕರೋ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾವಕಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಹೇಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇನ್ನೇನು ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ವಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇನ್ನೇನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು. ಇಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಿಂತರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಂಕರೋತಿ 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 ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ 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 ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ತಾನಾಯ್ಡುಗ ಅಲ್ವಾ. ಭರತನು ತಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭರತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಗಳು ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 42 ಪಾಪಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದ 42 ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಪದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತಾನಾಯ್ಡುಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾಗವತರ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. வல்லை உன் கட்டுரைகள் நானே வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக எல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெಳ್ಳಿಕೊಳ್. ಒಲ್ಲೈ ನೀ ಪೋದಾಯ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತಾನು ಆಯ್ಡುಗ ಅಂದಮೇಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋದಾದೇವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥವಳು ಅವಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳು. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ನೀನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಚತುರದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀನು ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಲ್ಲೈನಿ ಪೋದಾಯ್ ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ವೇರುಡೈ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಂದಾರೋ ಪೋಂದಾರ್ ಪೋಂದೆಣ್ಣಿಕೊಳ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಸಖಿ ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಖಿ ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಶುಟ್ರತ್ತು ತೋಳಿಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಈಗ ನೀನು ಬರೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಂದಾರೋ ಪೋಂದಾರ್ ಪೋಂದಣ್ಣಿಕೊಳ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಸಖಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಳಗಿರೋಂಥ ಸಖಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಸಖಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಂದಾರ್ ಪೋಂದಣ್ಣಿಕೊಳ್, ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನೇ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣಿಕ್ಕೊಳ್, ಪೋಂದೆಣ್ಣಿಕ್ಕೊಳ್, ನೀನೇ ಬಂದು ಎಣಿಸ್ಕೋ. ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊಂಡ್ರಾನೈ ಮಾಟ್ರಾರೈ ಮಾಟ್ರಳಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೈ. ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊಂಡ್ರಾನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರವಾದ ಆನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುವಲಯಾಪೀಠ. ಕುವಲಯಾಪೀಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದಂತಹ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ,
ಇಲ್ಲಿ ಕುವಲಯಾಪೀಠನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊಂಡ್ರಾನೈ ಮಾಟ್ರಾರೈ ಮಾಟ್ರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೈ, ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಮಾಟ್ರಾರೈ ಮಾಟ್ರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಕಥೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ, ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ವಿರೋಧಿ, ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಮಾಲಿಕನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದ. ಆ ಸೀಮಾಲಿಕನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಳ್ವಾರರು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೀಮಾಲಿಕನ್ ಅನ್ನೋನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನ ರೀತಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಪಳಗ್ದ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡೇ ಇತ್ತು ಈ ಸೀಮಾಲಿಕನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದವನು ಈ ಸೀಮಾಲಿಕ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಬಲರಾಮವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೋಪಗೋಪಿಯರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ಸೀಮಾಲಿಕ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೇರೆ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಗಳಂತಲೇ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೀಮಾಲಿಕ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಈ ಸ್ನೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋನು, ಸರಿ ನೀನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡು ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಸೀಮಾಲಿಕ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊಂಬರೋನಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೀಮಾಲಿಕನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಲಿಕರು ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ದ, ಸೀಮಾಲಿಕನೂ ಮಾತಾಡ್ದ. ಸೀಮಾಲಿಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಈ ಅಕ್ರಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸೀಮಾಲಿಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀನಿದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ರೌಂಡು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಮಾಲಿಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋನು, ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸೀಮಾಲಿಕ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು, ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಇವನ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೀಮಾಲಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸೀಮಾಲಿಕ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ, ಅವನ ಕತ್ತನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಳ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಸೀಮಾಲಿಕನ ಕತ್ತನ್ನು ಇದು ಸೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವನ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸೀಮಾಲಿಕನ ಕತ್ತನ್ನು ಸೀಳ್ತು.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಟ್ರಾರೈ ಮಾಟ್ರಳಿಕ್ಕವಲ್ಲಾನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇವನ ಭಕ್ತರು. ಅಂಥ ಭಕ್ತರ ಬಳಿ ಈ ಸೀಮಾಲಿಕ ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಬಳಿನೂ ಹೋಗಿ, ನಾನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ ಆ ಭಕ್ತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂಥ ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಯರು, ಅದೇ ಗೋಪ ಬಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಲಂಚನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಕೋಲುಗಳಿದೆ, ಅವರವರ ಆ ಡಬ್ಬಿಗಳಿದೆ, ಆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಬ್ಬಿಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಸುಗಳಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ತಂದಂತಹ ಕೋಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿಲಿದ್ದಂತಹ ಮೊಸರನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಾಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಸುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಮನೆಗೆ? ಇಂಥ ಗಾಬರಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಅವರವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೋಲು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೇ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಕೋಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ತಿಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ದಿನ ಹುಡುಗರು ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ, ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯೋದೇ ದಿನದ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬೈಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಕೋಲುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹಸುಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಸುಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಆ ಹಸುಗಳು ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದು, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ನಡೀತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅಪಹರಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸುಗಳಾಗಲಿ ಆ ಗೋಪಿಯರಾಗಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಂತ ಇರೋದು ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗರು, ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಪಿಯರು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹಸುಗಳು, ಆ ಹುಡುಗರು, ಆ ಹುಡುಗರ ಕೋಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊಳೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಡಬ್ಬಿ, ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ತಿಂಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವರ ಆ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ದಿನಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಬಳಿ ಹುಡುಗರು, ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ 1 ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಆ ಹಸುಗಳನ್ನು, ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ 1 ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯನೈ ಪಾಡೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್, ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 10ನೇ ಸಖಿ, 10ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ, 10ನೇ ಆಳ್ವಾರರು, 10ನೇ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನರು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6ರಿಂದ 15 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಸೋ ಹಾಗೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಈ 10 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ 5 ಪಾಶುರಗಳು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಂತರದ 10 ಪಾಶುರಗಳು 6ರಿಂದ 15 ಈ ರೀತಿ ಸಖಿಯರನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ದಿವ್ಯದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು, ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳಾಗಿ ಇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ 6ರಿಂದ 15 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ನಾಳೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ. உந்து மதக்களிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடைத்திரவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தன காண் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவின காண் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்
कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुकासेवक श्रीवंषडोपश्रीनारायणयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवंषडोपश्रीरङ्गनाथयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते वात्स्यश्रीकृष्णमार्यमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।